Our next topic is chemical equilibrium. What is chemical equilibrium? Chemical equilibrium means a state, a condition when for a reversible reaction rate of forward reaction and rate of backward reaction becomes equal. Suppose this is a reversible reaction when alpha moles of A combines with beta moles of B, giving gamma moles of C and delta moles of D. When only the forward reaction occurs, then A and B, these two reactants are only present. No products, that is C or D, are present at all in the reaction mixer. That is at the beginning of the reaction. Then, according to the law of mass action, reaction rate will only depend upon concentration of A and B, and forward reaction rate will be too high at the beginning. Suppose we have to draw a graph between rate versus time. Rate of the reaction, it may be forward reaction rate or backward reaction rate versus time. Now suppose that the reaction is just have started, that is at time 0. What happens? At time 0, the system contains only A and B. There is no product molecules are there. So only the reactant molecules are present. So rate of forward reaction is too high. Because according to law of mass action, we know a reaction rate is proportional to, rate of a reaction is proportional to concentration of each of the reactant present at a particular temperature and at a particular instant of time. Therefore, ওই সময় অ্যাজ শুধুমাত্র রিয়াক্ট্যান্টগুলোই প্রেজেন্ট, কোনো প্রোডাক্ট তৈরি হয়নি, তাই ফরওয়ার্ড রিয়াকশান রেট খুব হাই হবে। এবারে উইথ টাইম কী হবে, এ আর বি দুটোই খরচ হয়ে যাচ্ছে। এ আর বি, they are reacting with each other to produce the product molecules. So with time, as concentration of A and B are decreasing, forward reaction rate will decrease gradually, and after some time it will be linear to the time axis. That means with time forward reaction rate আর চেঞ্জ হবে না, because একটা লিমিটিং রিয়াকশন কমপ্লিট হয়ে গেছে বা লিমিটিং রিয়াকশান লিমিটিং স্টেট রিচ করে গেছে। এবারে অ্যাট দ্য বিগিনিং কোনো প্রোডাক্ট মলিকিউল ওখানে ছিল না। সো অ্যাট দ্য বিগিনিং কনসেন্ট্রেশন অফ সি অ্যান্ড কনসেন্ট্রেশন অফ ডি ইজ 0 অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশান ইজ অলসো, রেট অফ ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশান ইজ অলসো 0। বাট উইথ টাইম যত রিয়াকশান প্রসিড করছে তত সি আর ডি তৈরি হচ্ছে। সো রেট অফ ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশান উইল রাইজ উইথ টাইম, অ্যান্ড a situation will occur when rate of forward reaction will be equal to rate of backward reaction, and that situation, that condition, that moment of the reaction is called equilibrium. তার মানে ইকুইলিব্রিয়ামে ফরওয়ার্ড রিয়াকশন রেট বিকামস ইকুয়াল টু ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশন রেট, অ্যান্ড অ্যাজ ইফ তোমার রিয়াকশানটাকে দেখে মনে হবে অ্যাজ ইফ দ্য রিয়াকশন হ্যাজ বিন স্টপড, but actually it is not. The nature of equilibrium is a dynamic one, not a static one. That means suppose you have started with A and B, after reaction some C and D has been produced. এবারে রিয়াকশানটা যখন শুরু হবে, at the beginning if we study, we will see concentration of A and B are decreasing and concentration of C and D are regularly increasing. But after some time it will so happen, it seems that the reaction has been stopped, because when the equilibrium has been established, rate of forward reaction be equal to rate of backward reaction, and তুমি রিয়াকশানটাকে স্টাডি করে এ বা বি এর কনসেন্ট্রেশনের কোনো চেঞ্জ দেখতে পাবে না,
সিমিলারলি সি অ্যান্ড ডি তার কনসেন্ট্রেশনেরও কোনো চেঞ্জ দেখতে পাবে না, বিকজ রেট অফ ফরওয়ার্ড রিয়াকশন, দ্যাট মিনস রেট অফ formation of C and D, and rate of backward reaction, that is rate of decay of C and D, will be equal, and chemical equilibrium has been reached. So as if দেখে মনে হবে রিয়াকশনটা থেমে গেছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রিয়াকশন থামেনি। both the forward and backward reactions are occurring at the same speed, and this situation is called chemical equilibrium. এবার আমরা আসি কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়ামের তিনটে কনস্ট্যান্ট নিয়ে আমরা ডিসকাস করব। ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট উইথ রেসপেক্ট টু কনসেন্ট্রেশন, ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট উইথ রেসপেক্ট টু প্রেশার, অ্যান্ড ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট উইথ রেসপেক্ট টু মোল ফ্র্যাকশন। তো প্রথমে দেখা যাক ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট উইথ রেসপেক্ট টু কনসেন্ট্রেশন, কেসি, এই ব্যাপারটা কি। হোয়াট ইজ কেসি? কেসি ইজ অ্যাকচুয়ালি রেশিও অফ কনসেন্ট্রেশন অফ দি প্রোডাক্ট মলিকিউলস টু দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ reactant molecule raised to proper power equal to the number of coefficient of each of the product and reactant present in the given stoichiometric expression of the reaction. তার মানে কেসি অ্যাকচুয়ালি একটা রেশিও বা অনুপাত। কার অনুপাত? বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলোর গাঢ়ত্ব এবং বিক্রিয়ক পদার্থগুলোর গাঢ়ত্ব উপযুক্ত ঘাতে উন্নীত হওয়ার পর যে অনুপাত পাওয়া যাবে তার অনুপাত, বা যে অনুপাত পাওয়া যাবে সেটাই কেসি। এবার ঘাতটা কি না, যতগুলো করে অণু বিক্রিয়াজাত পদার্থ তৈরি হয়েছে বা বিক্রিয়ক পদার্থ অংশগ্রহণ করেছে ওই বিক্রিয়া প্রকাশক সমীকরণে, সেই সংখ্যাকেই আমরা এখানে বিক্রিয়াজাত পদার্থ বা বিক্রিয়ক পদার্থের গাঢ়ত্বের ঘাত বলছি। একটু দেখা যাক, আমরা একটু ব্যাপারটাকে ডিরাইভ করি। এগুলো তো তোমরা ক্লাস 11-12 পড়েছো, জাস্ট এই আজকের যেটুকু আমি ডিসকাস করব পুরোটাই পুরনো পড়া রিভিশনই বলতে পারো তোমরা। এরপরে আমরা নতুন টপিকে যাব এই চ্যাপ্টারে। তো প্রথমে দেখা যাক রেট অফ ফরওয়ার্ড রিয়াকশন কী হবে। রেট অফ ফরওয়ার্ড রিয়াকশন কী হবে? আমার রিয়াকশনটা কি? আলফা মোলস অফ এ রিয়াক্টিং উইথ বিটা মোলস অফ বি গিভিং গামা মোলস অফ সি অ্যান্ড ডেল্টা মোল অফ ডি। তো রেট অফ ফরওয়ার্ড রিয়াকশন কী হবে? ল অফ মাস অ্যাকশন কি বলছে? রেট অফ এ রিয়াকশন ডিপেন্ডস আপন কনসেন্ট্রেশন অফ ইচ অফ দি রিয়াক্ট্যান্ট প্রেজেন্ট। তাহলে কনসেন্ট্রেশন অফ রিয়াক্ট্যান্ট, কনসেন্ট্রেশন অফ এ রেইজ টু দ্য প্রপার পাওয়ার, মানে কতগুলো এ ছিল? আলফা, আলফা নাম্বার অফ এ মলিকিউল আছে। তাহলে রেট ফরওয়ার্ড ইজ প্রপোর্শনাল টু কনসেন্ট্রেশন অফ এ টু দি পাওয়ার আলফা অ্যান্ড কনসেন্ট্রেশন অফ বি টু দি পাওয়ার বিটা। আর আমরা যদি প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্টটা বসিয়ে দিই কে এফ, তাহলে রেট ফরওয়ার্ড আর এফ ইকুয়াল টু কে এফ ইন্টু সি এ টু দি পাওয়ার আলফা ইন্টু সি বি টু দি পাওয়ার বিটা। এটাকে নাম্বারিং করছি 1। সিমিলারলি আমরা যদি ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশানটা স্টাডি করি, রেট ব্যাকওয়ার্ড ইকুয়াল টু কনসেন্ট্রেশন অফ সি টু দি পাওয়ার গামা ইন্টু কনসেন্ট্রেশন অফ ডি টু দি পাওয়ার ডেল্টা। এই যে গামা মোলস অফ সি অ্যান্ড ডেল্টা মোল অফ ডি তৈরি হয়েছে। তাহলে রেট ব্যাকওয়ার্ড প্রপোর্শনাল টু কনসেন্ট্রেশন অফ সি টু দি পাওয়ার গামা অ্যান্ড কনসেন্ট্রেশন অফ ডি টু দি পাওয়ার ডেল্টা। আমরা প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট বসালাম, তাহলে রেট ব্যাকওয়ার্ড পাচ্ছি রেট ব্যাকওয়ার্ড ইকুয়াল টু কে বি সিসি টু দি পাওয়ার গামা সিডি টু দি পাওয়ার ডেল্টা। এটাকে নাম্বারিং করছি 2। এবারে ইকুইলিব্রিয়ামের কন্ডিশনটা কি? ইকুইলিব্রিয়াম হচ্ছে রেট ফরওয়ার্ড ইকুয়াল টু রেট ব্যাকওয়ার্ড। তাহলে আমরা ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশন বসাচ্ছি রেট ফরওয়ার্ড ইকুয়াল টু রেট ব্যাকওয়ার্ড। জাস্ট ইকুয়েশান দুটো বসিয়ে দিলাম, বসিয়ে দিয়ে আমি ফরওয়ার্ড রিয়াকশান রেট আর ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশান রেট কনস্ট্যান্টের রেশিও নিচ্ছি। এটাই হচ্ছে আমার কেসি, ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট উইথ রেসপেক্ট টু কনসেন্ট্রেশন। এটা কি পাচ্ছি? কনসেন্ট্রেশন অফ দি প্রোডাক্ট টু দি পাওয়ার নাম্বার অফ মলিকিউল অফ দি প্রোডাক্ট ডিভাইডেড বাই কনসেন্ট্রেশন অফ রিয়াক্ট্যান্ট টু দি পাওয়ার নাম্বার অফ মলিকিউল অফ দি ইচ অফ দি রিয়াক্ট্যান্ট। এটাই হচ্ছে আমার কেসির এক্সপ্রেশন। তাহলে কেসি বেসিক্যালি প্রোডাক্টের কনসেন্ট্রেশনের গুণফল রেইজ টু প্রপার পাওয়ার ডিভাইডেড বাই রিয়াক্ট্যান্টের কনসেন্ট্রেশনের গুণফল রেইজ টু প্রপার পাওয়ার। পাওয়ারগুলো কী কী? যতগুলো নাম্বার অফ মলিকিউল পার্টিসিপেট করছে ইন দ্য গিভেন স্টয়চিওমেট্রিক এক্সপ্রেশন। ঠিক আছে, তাহলে এই গেল আমাদের কেসি, ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট উইথ রেসপেক্ট টু কনসেন্ট্রেশন। এবার আমরা দেখতে চাইছি কেপি, ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট উইথ রেসপেক্ট টু প্রেশার। সেম ফর্মুলা, কেসির যা ফর্মুলা, খালি সি এর বদলে পার্শিয়াল প্রেশার বসে যাবে। তাহলে কেপি হলো পি সি টু দি পাওয়ার গামা ইন্টু পি অফ ডি পার্শিয়াল প্রেশার অফ ডি টু দি পাওয়ার ডেল্টা ডিভাইডেড বাই পার্শিয়াল প্রেশার অফ এ টু দি পাওয়ার আলফা ইন্টু পার্শিয়াল প্রেশার অফ বি টু দি পাওয়ার বিটা।
রাইট। এবারে কেপি কেসি রিলেশন দেখা যাক, এটাও আমরা ক্লাস 11-12 করেছি। আমরা জানি পিভি ইকুয়াল টু এনআরটি, দিস ইজ দ্য আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন। এবারে আমরা আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশনটা আমরা বলতে পারি টোটাল প্রেশার না বসে গ্যাসের যদি পার্শিয়াল প্রেশার বসে তার জন্য অ্যাপ্লিকেবল। দেয়ারফর স্মল পি ভি ইকুয়াল টু এনআরটি, স্মল পিটা হচ্ছে পার্শিয়াল প্রেশার, তাহলে স্মল পি ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি এন বাই ভি আর টি। তার মানে এন মানে নাম্বার অফ মোল, ভি মানে টোটাল ভলিউম, তাই নাম্বার অফ মোল পার লিটার সেটা কি কনসেন্ট্রেশন, তাহলে আমরা বলতে পারি স্মল পি ইকুয়াল টু সি আর টি। এবার আমরা কেপির এক্সপ্রেশানে, কেপির যে এক্সপ্রেশান ছিল সেখানে পি এর জায়গায় স্মল পির জায়গাতে আমরা সি আর টি বসিয়ে দিচ্ছি। তাহলে কেপি ইকুয়াল টু কনসেন্ট্রেশন অফ সি আর টি হোল টু দি পাওয়ার গামা, concentration of C of D RT whole to the power delta divided by concentration of C of A RT whole to the power alpha into concentration of B RT whole to the power beta. এবারে ইউ ক্যান কোয়েশ্চেন যে এই যে সি বা ডি এগুলো শুধু কনসেন্ট্রেশন টার্মের পরে বসছে কেন, বা এ বা বি এগুলো কনসেন্ট্রেশন টার্মের পরে বসছে কেন, আর টির পরে বসছে না, বিকজ আর হচ্ছে ইউনিভার্সাল গ্যাস কনস্ট্যান্ট, দ্যাট উইল নট ডিপেন্ড আপন তোমার কি প্রোডাক্ট আছে, এ না বি না সি না ডি, মানে রিয়াক্ট্যান্ট বা প্রোডাক্ট কি তার উপর ডিপেন্ড করবে না। সিমিলারলি টেম্পারেচার অফ দ্য রিয়াকশান সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল টি, সেটাও কিন্তু আমার রিয়াক্ট্যান্ট বা প্রোডাক্টের ওপর ডিপেন্ড করবে না। রিয়াক্ট্যান্ট অ্যান্ড প্রোডাক্টের ওপর অনলি ডিপেন্ডেন্ট ইজ কনসেন্ট্রেশন। সো আমরা কনসেন্ট্রেশন অফ সি অ্যান্ড কনসেন্ট্রেশন অফ ডি, কনসেন্ট্রেশন অফ এ, কনসেন্ট্রেশন অফ বি করেছি। এবারে আমরা এই পাওয়ার টার্মটাকে শুধুমাত্র কনসেন্ট্রেশন টার্মে রাখছি, কনসেন্ট্রেশন অফ সি টু দি পাওয়ার গামা ইন্টু কনসেন্ট্রেশন অফ ডি টু দি পাওয়ার ডেল্টা ডিভাইডেড বাই কনসেন্ট্রেশন অফ এ টু দি পাওয়ার আলফা ইন্টু কনসেন্ট্রেশন অফ বি টু দি পাওয়ার বিটা। আর আরটি টার্মটাকে টোটাল নিয়ে আসি আরটি হোল টু দি পাওয়ার গামা প্লাস ডেল্টা, আর ডিনোমিনেটারে থাকছে আরটি হোল টু দি পাওয়ার আলফা প্লাস বিটা। এইবারে তাহলে আমরা যদি এই পুরো টার্মটা কী আসে, এটা আমার কেসি, তার মানে ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট উইথ রেসপেক্ট টু কনসেন্ট্রেশন, তাহলে আমার দাঁড়ালো কেপি ইকুয়াল টু কেসি আর টি হোল টু দি পাওয়ার গামা প্লাস ডেল্টা লেস আলফা প্লাস বিটা। তার মানে নাম্বার অফ প্রোডাক্ট মলিকিউল লেস নাম্বার অফ রিয়াক্ট্যান্ট মলিকিউল, এই ডিফারেন্সটাকে আমরা যদি ডেল্টা এন বলি, তাহলে কেপি ইকুয়াল টু কেসি ইন্টু আর টি হোল টু দি পাওয়ার ডেল্টা এন। এই রিলেশনটা কাজে লাগিয়ে আমার নিউমেরিক্যাল করতে দেয়। মোস্ট অফ দি টাইম আমরা দেখি স্টুডেন্টরা লেখার সময় ভুল করে কেপি ইকুয়াল টু কেসি ইন্টু আর টি টু দি পাওয়ার ডেল্টা এন লিখেছে, মানে আরটাকে পাওয়ারে নিয়ে যায়নি, এটা কিন্তু ভুল। সবসময় মুখস্থ যখন করবে এইভাবে করবে, কেপি ইকুয়াল টু কেসি ইন্টু আর টি হোল টু দি পাওয়ার ডেল্টা এন। এই হোল কথাটা তুমি যদি মনে না রাখো, তোমার লিখতে গিয়ে ভুল হয়ে যাবে কি, যে কেপি ইকুয়াল টু কেসি ইন্টু আর টি টু দি পাওয়ার ডেল্টা এন, এবং আর এর মাথায় ডেল্টা এনটা না চাপালে, পাওয়ার না দিলে তোমার নিউমেরিক্যাল কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। এটা কাজে লাগিয়ে নিউমেরিক্যাল আসে। এক্সাম্পল দিতে বলে কেপি ইকুয়াল টু কেসি, এক্সাম্পল দাও, কখন হবে, যখন ডেল্টা এন ইকুয়াল টু 0, এনিথিং টু দি পাওয়ার 0 ইজ ইকুয়াল টু 1, তাহলে আরটি টার্মটা বাদ পড়ে যাবে, তাহলে কেপি ইকুয়াল টু কেসি হবে। এক্সাম্পল চায়, যেমন ধরো H2 প্লাস I2 গিভিং 2HI, এই এক্সাম্পলে ডেল্টা এন ইকুয়াল টু 0। আবার দেখেন যখন কেপি মোর দ্যান কেসি, কেপি মোর দ্যান কেসি কখন হবে, যখন ডেল্টা এন ইকুয়াল টু পজিটিভ হবে। ডেল্টা এন পজিটিভ হলে কী হবে, কেসির থেকে কেপির ভ্যালু বেশি হবে। এক্সাম্পল, রাইট হ্যান্ডে প্রোডাক্ট মলিকিউল বেশি, লেফট হ্যান্ডে রিয়াক্ট্যান্ট মলিকিউল কম। এক্সাম্পল, PCl5 ব্রেক করে PCl3 প্লাস ক্লোরিন গ্যাস, এখানে ডেল্টা এন পজিটিভ, এখানে কেপি মোর দ্যান কেসি। আবার এক্সাম্পল চায় যে কেসি মোর দ্যান কেপি, তার মানে কি ডেল্টা এনটা নেগেটিভ হতে হবে। ডেল্টা এন নেগেটিভ মানে প্রোডাক্ট মলিকিউল কম, রিয়াক্ট্যান্ট মলিকিউল বেশি। এক্সাম্পল, N2 প্লাস 3H2 গিভিং 2 অ্যামোনিয়া। লেফট হ্যান্ডে প্রোডাক্ট রিয়াক্ট্যান্ট মলিকিউল N2 প্লাস 3H2 মানে 4, রাইট হ্যান্ডে প্রোডাক্ট মলিকিউল 2 অ্যামোনিয়া মানে 2, তাহলে 2 মাইনাস 4 ইজিক্যাল টু ডেল্টা এন মাইনাস 2, তাহলে এখানে কেসি মোর দ্যান কেপি। তাহলে এই জাতীয় এক্সাম্পল তোমাদের মনে রাখতে হবে। নেক্সট চলে আসি থার্ড ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট উইথ রেসপেক্ট টু মোল ফ্র্যাকশন KX। তাহলে KX এর এক্সপ্রেশন হবে কি, KX ইজ ইকাল টু মোল ফ্র্যাকশন অফ C টু দি পাওয়ার গামা, মোল ফ্র্যাকশন অফ D টু দি পাওয়ার ডেল্টা ডিভাইডেড বাই মোল ফ্র্যাকশন অফ A টু দি পাওয়ার আলফা, মোল ফ্র্যাকশন অফ B টু দি পাওয়ার বিটা। মোল ফ্র্যাকশন কাকে বলে মনে আছে, ধরো তোমার কাছে 3টে গ্যাসের মিক্সচার আছে, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন।
এবারে নাইট্রোজেনের মোল ফ্র্যাকশন হবে নাম্বার অফ মোল অফ নাইট্রোজেন ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ মোল, সেটাই কিন্তু মোল ফ্র্যাকশন। ওকে, সিমিলারলি হাইড্রোজেনের মোল ফ্র্যাকশন হবে নাম্বার অফ মোল অফ হাইড্রোজেন গ্যাস ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ মোল। তাহলে এই গেল আমাদের মোল ফ্র্যাকশন। তেমনি মোল ফ্র্যাকশনকে কাজে লাগিয়ে আমরা কেপি আর কে এক্সের মধ্যে রিলেশন বার করতে পারি। আমাদের রিলেশন বিটুইন পার্শিয়াল প্রেশার অ্যান্ড টোটাল প্রেশার হচ্ছে পার্শিয়াল প্রেশার ইজ ইকাল টু মোল ফ্র্যাকশন ইন্টু টোটাল প্রেশার। তাহলে আমি পার্শিয়াল প্রেশারের জায়গায় কেপির যে এক্সপ্রেশন ছিল, কেপির এক্সপ্রেশনটা কী ছিল? কেপির এক্সপ্রেশন ছিল এইটা। এখানে পার্শিয়াল প্রেশারের জায়গায় আমি যদি মোল ফ্র্যাকশন ইন্টু টোটাল প্রেশার বসাই, তাহলে আমার রিলেশনটা দাঁড়াবে এইটা। মোল ফ্র্যাকশন ইন্টু টোটাল প্রেশার বসিয়েছি। এবারে মোল ফ্র্যাকশনগুলো আলাদা করে নিয়েছি, ঠিক যেমন করে কেপি কেসি করছিলাম, আর পিটাকে আলাদা করে আনলাম, দিয়ে আমার রিলেশনটা দাঁড়াবে এইটা, কেপি ইকুয়াল টু কে এক্স ইন্টু টোটাল প্রেশার পি ইন্টু নাম্বার অফ মলিকিউল অফ প্রোডাক্ট লেস নাম্বার অফ মলিকিউল অফ রিঅ্যাক্ট্যান্ট। এই লেসটাকে আমি যদি ডেল্টা এন লিখি, তাহলে কেপি ইকুয়াল টু কে এক্স ইন্টু পি টু দি পাওয়ার ডেল্টা এন। ঠিক আছে, ডেল্টা এনটা কি? নাম্বার অফ মোল অফ প্রোডাক্ট লেস নাম্বার অফ মোল অফ রিঅ্যাক্ট্যান্ট। তাহলে আজকে যেটা আমরা করলাম অ্যাবাউট কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম, সেটা হচ্ছে মেনলি 11-12 যেগুলো আমরা শিখেছি তারই রিপিটেশন। এর পরের ভিডিওতে আমরা কিছু নতুন জিনিস শিখব। ওকে, তারপরে আবার আমরা পুরোনো জিনিসে ফিরে আসবো, লাসাতেলিয়ার প্রিন্সিপাল। আজকে এই অবধি।